ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು 6ನೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟುಡೇ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಂಡೈಸಸ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This indices means here A be any real numbers. You write in the notations form, you say that A is any real numbers and n is a positive integer. It is belongs to the set of positive integers. Then A is multiplied n times, a into here multiplying n times, you say that n times a ನ n ಸಲ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ itself a is multiplied by n times. Then you say that its value is equal to, is the notation is a to the power n, a raised to n, a to the power n. Here a is any real number, but n is a positive integers. A is multiplied n times itself, then you say that a raised to n. Here this a raised to n, a is called the base. ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. a ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, a raised to n ಘಾತಾಂಕ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್, a is called the base and this n is called index or exponent. Index or exponent anta kariತೀವಿ. n is called the index or exponent and a is called the base. A is any real number, n is a positive integers, a is multiplied by n times itself, then you say that a raised to n, a to the power n. A is called the base, n is called the index and this one is called the indices forms. Index form nalli idanna ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. For example, 2 is a real number, 2 is multiplied how many times? Suppose 4 times, then you write 2 to the power 4, 2 raised to 4. Not only an integers, either negative integers also. Minus 3 is multiplying 3 times, is right minus 3 to the power 3. Or half is multiplying 5 times, half into half into half into half into half. 1, 2, 3, 4, 5 times, you write 1 by 2 raised to 5. This one is the index forms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ 5 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ 3 ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಿಯರ್ n is a positive integers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ n is a belongs to the whole numbers. Positive integers you write directly. Suppose it is a whole number, so it means 0 is included, a raised to 0, a to the power 0, any number to the power 0, its value is always 1. But here the conditions, a is not equal to 0, a is any real numbers anta helidaga, this n is a positive integer, this result is true. Clear? Suppose a is belongs to the r, a is equal to 0 is belongs to r, then a to the power 0, a equal to 0, its value is not equal to 1. I already said that is called the indeterminate forms anta. 0 to the power 0 is said to be indeterminate forms. This value is not equal to 1. Other than 0, the base is other than 0, e is not equal to 0, is belongs to the set of real numbers. Adanna ಹೀಗೂ ಹೇಳಬಹುದು, a is belongs to the set of real number except 0. 0 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, a is belongs to the set of real number except
0, then a raised to 0 is always is equal to 1. ಇದರ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ನಮಗೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ, ಸಪೋಸ್ a to the power minus k ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. a to the power minus k. Already I explained, and in integers k is an positive integers ಆದರೆ multiplying k by minus 1 minus k is called the negative integers. Right? Well, a basic concept. Here k is positive integers, then multiplying k by minus 1 minus k is called negative integers. Clear? Therefore, here minus k means is a negative integers. Minus k means negative integers. Then a to the power minus k. Law definitions ಹೇಳಂತೆ the index is always positive. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, 0 ಇದ್ದಾಗ a is not equal to 0 ಇರಬೇಕು, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. a to the power minus k, k is a positive integers, k is positive integers, then a to the power minus k means here the index is negative integers, then you can rewrite this value is equal to 1 divided by a raised to k. a to the power minus k means 1 divided by a raised to k. It is the reciprocal of a raised to k anta. a to the power minus k means is reciprocal of a raised to k. Remember, k is belongs to the set of positive integers or the set of natural numbers. And the third one is the basic property. a to the power p by q. Integers, this result is always true. 0 is also exist, only the conditions a is not equal to 0. a raised to minus k, negative integers. Then you write it is a negative integers, then you rewrite into positive integers forms 1 divided by a raised to k. Suppose it is a fractions p by q. p and q are integer, it is a rational numbers. a raised to p divided by q, here also n is always positive integer. Here rewrite this value is equal to a to the power p by q or a raised to p whole raised to 1 by q anta. Idra meaning adu ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. Using law of indices, then you say that a to the power p by q means this value is equal to the qth root of its value is a raised to p. The qth root of a raised to p. These are the basic properties, law of indices. Indices in a basic property, a to the power 0 is always 1 when a is not equal to 0 for all real number except 0. a to the power minus k, its value is equal to 1 divided by a to the power k. Here k is a positive integers, and a to the power p by q, it is a rational numbers, then you write its values in index forms the qth root of a to the power p. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 5 laws of indices. It is very very important your syllabus purpose. The first one, here in a is any real number, if a is any real numbers, ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, and m and n are positive integers. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. a is any real numbers, m and n are positive integers, then write the first law a raised to m into a to the power n. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. a raised to m into a raised to n is always is equal to a to the power m plus n ಅಂತ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡೆಕ್ಸು. a raised to m into a raised to n is always equal to a to the power m plus n when a is any real numbers. ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, n and n are positive integers.
ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ the same result. A is any real numbers and m and n are positive integers, then a to the power m divide ಮಾಡಿದ್ರೆ divided by a raised to n. A to the power m divided by a to the power n, this value is always equal to a raised to m minus n. A raised to m minus n. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಫ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಅಂತ, ಆರ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು ವೆನ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಮ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್, ರೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್. ಕೋಶಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಯೂಸ್ವಲ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ 2 ರೇಸ್ ಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೇಸ್ ಟು 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ 10 ಮೈನಸ್ 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ 6 ಅಂತ. ಆರ್ 2 raised to 2 divided by 2 raised to 10 ಇದ್ದಾಗ you can write 2 to the power 2 minus 10, its value is equal to 2 to the power minus 8 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. 2 to the power minus 8 ಅಂದರೆ ಏನು? 1 divided by 2 raised to 8. ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಯರ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ 1 divided by 2 raised to 10 minus 2, 1 divided by 2 raised to 8 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ನು, ಇದು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ಮು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ನು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಸ್, ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್. It means a raised to m is multiplying n times. A raised to m into a raised to m into a raised to m into a raised to m is multiplied n times. Then you write, or both the values are same, or this value is equal to a raised to m into n anta ಬರೀತೀವಿ. Or you write a raised to n is multiplying m times. Both are same. A raised to m is multiplying n times, is denoted by a to the power m into n. Or a raised to n is multiplying m times, then it is denoted by a to the power m into n anta. Idu third law of indices. A and b are any two a be a real number, m and n are any two integers. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ದೆನ್ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್. ಹಾಗೆ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್. ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಮ್ ಹೋಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಹೋಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟು, ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಎಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಲಾ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ whole raised to m is always equal to a raised to m into b raised to m ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ. a into b, this real numbers is the product of two terms. then ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು a raised to m into b raised to m. For examples, you say that suppose 8 raised to 10. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಿದ್ರೆ 2 ಇಂಟು 4 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹೋಲ್ ರೇಸ್ ಟು 10, 2 ರೇಸ್ ಟು 10 ಇಂಟು 4 ರೇಸ್ ಟು 10 ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದೆನ್ ಎ
into b raised to m is equal to a raised to m into b raised to m ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ. The similar way, the fifth law of indices, a divided by b. A by b means p by q forms. Here b is not equal to 0. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Then whole raised to m is equal to a raised to m divided by b raised to m. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. These 5 laws are very very important. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. a raised to m divided by b raised to a raised to n is equal to a raised to m minus n. a raised to m whole raised to n or a raised to n whole raised to m is always equal to a raised to m into n. A and b are any two real numbers. M is a positive integers. Then write ab whole raised to m is equal to a to the power m into b to the power m. And similarly, a divided by b, here b is not equal to 0. b is not equal to 0. Equal to a raised to m divided by b raised to n. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. a to the power m plus n ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೋದು. a to the power m minus n ಅನ್ನು ಡಿವೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. a to the power m into n can be written as any ones. Then a raised to m into b raised to m, a b whole raised to m. a by b, it means a to the power m divided by b to the power m, a divided by b to the power m is called the laws of indices. Is very very important. The 5 law and properties. A to the power 0 is always equal to 1 if a is not equal to 0. A to the power minus k can be written as 1 divided by a raised to k, reciprocal of a to the power k. And a to the power p by q means qth root of a to the power p. a to the power p by q means qth root of a to the power p. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎ ಪಿ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಎರಡೇ, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್. ಅದು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಎ ಈಸ್ ಎ progressions means it is a sequence. You write in a finite orders. The elements or terms can be written in a order. It is a functions from one. ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ 2d ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ 3d ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. nth ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ n minus 1 into d. Continue. It contains finite number of terms, finite. Infinite number of terms, infinite. Here the first n terms in AP. GPA is called the first term ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. D is called ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? nth ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ nth ಟರ್ಮ್ಸ್, ದ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ Tn ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು d. ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ Sn ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ ಎ ಪಿಯಲ್ಲಿ a ಪ್ಲಸ್ d ಪ್ಲಸ್ a ಪ್ಲಸ್ 2d ಹಾಗೆ n ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು d ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a plus d plus a plus 2d up to nth terms. The notation is Sn. Its value is equal to, you know that, n divided by 2 into 2a plus
n minus 1 into d ಅಂತಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು or n by 2 into a plus tn ಅಂತಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಇನ್ AP, the first n terms in AP and the nth term in AP. Just recalling. Similarly in GP ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, the geometric progressions. Here in GP, A is the first term and R is said to be a common ratio, then write AR square, AR cube. Its nth term is A into R raised to n minus 1. Continue. Here A another first terms, R is the common ratio. Then write AR square, AR cube. Detail ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಾವು. Then its nth terms or the general term is denoted by Tn. Its value is A into R raised to n minus 1. And sum of first n terms in GP. The sum of first n terms in GP, its value is equal to A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. This result, the sum of first n terms in GP, A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R. Or minus sign ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ A into R raised to n minus 1 divided by R minus 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These two results are true when R is not equal to 1. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಸು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, Sn, the sum of first n terms in GP ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, you know the result, A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R, or A into R to the power n minus 1 divided by R minus 1. When this result is holds, when R is not equal to 1. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, R is not equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? R is not equal to 1 means either R is greater than 1 or less than 1. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, R is less than 1 ಇದ್ದಾಗ, ಸಪೋಸ್ R is less than 1 ಇದ್ದಾಗ 1 minus R raised to n. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ 1 minus R is also positive. Positive by positive you get the positive values. The sum of first n terms in GP, A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R, R is less than 1. And similarly R is greater than 1. R is greater than 1, then R minus 1 is positive. Therefore, A into R raised to n minus 1 divided by R minus 1. You get this, R is either greater than 1 or less than 1. It means R is not equal to 1 iddaga this formula is exist. Suppose R equal to 1. R equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Sn is equal to, put R equal to 1 in both the case, 1 minus 1, 0, 0 into A, 0 divided by 0 forms. Again this one is indeterminate forms. It is not a finite result, but exist, the values exist, this formula does not holds. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ R is equal to 1 ಇದ್ದಾಗ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ R is not equal to 1, either A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R, or A into R to the power n minus 1 divided by R minus 1. ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೋದು. R is greater than 1 or less than 1. ಸಪೋಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ than 1 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ R is equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ indeterminate forms. This value is equal to 1, is not equal to 1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? What is the value of Sn? What is meaning of Sn when R is equal to 1? The common ratio is equal to 1 means A plus A into 1 means A plus A plus A. How many times? N times. Sn means the sum of first n terms. It is clear? Its value is equal to, the values exist. A is adding n times, not multiplying. Multiplying n times means A raised to n. Here adding n times, A 1 times, 2 times, 3 times, 4 times, up to n times. Therefore, n times A, its value is equal to Na. The values exist, but this formula does not exist because R is equal to 1, you get indeterminate forms.
Therefore, you write if r equal to 1, the sum of n terms in AP, GP is always equal to A into n or n into A. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Therefore, this formula exists for all real number except 1. 1 ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಜಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ finite number of terms Sn, as n is a finite. Suppose n is infinite, means S infinity anta, the sum of infinite GP anta. It means A plus AR plus AR square up to infinity. Suppose nth term means A raised to n minus 1 plus up to infinity anta ಹೇಳ್ಬೋದು. A plus AR square up to AR raised to n minus 1 up to infinity, the sum of infinite terms in GP. Here A is the first term. What is the values? Here you know that in this case, suppose n is equal to A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R. ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Suppose here the conditions R is between minus 1 to plus 1. It is greater than minus 1 and less than plus 1 ಇದ್ದಾಗ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Then what is the value of R? R is a fractions, not equal to 0. R is a fraction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is, which is in the form of 1 divided by P ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is a fractions or minus 1 divided by P forms. Its values lies between 0 to minus 1 to plus 1. ಇಲ್ values ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ R is equal to, it is a fractions 1 divided by P or minus 1 divided by P forms. Raised to n means 1 by P raised to n. It is clear? It means R to the power n is equal to 1 divided by P raised to n. As n tends to infinity, n is a very, very, very biggest number, or n is a very, 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 very smallest number, minus infinity or plus infinity. As n tends to infinity, this term is infinite number of terms. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Infinite number of terms ಬಂದಾಗ, I already say that 1 by n tends to 0 when n tends to infinity anta. N is very, very large number, then 1 divided by n is always very, very, very small number. You said that it's approximately, or you said that this value is equal to 0 anta. ಅದು 0 ಗೆ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ n ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದಾಗ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, its value is equal to r lies between minus 1 to plus 1 ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 1 by p ಅನ್ನೋದು 1 divided by p raised to n, n tends to infinity, p is multiplying infinite number of times, this value is equal to infinity. You get? Therefore, which is in the form of 1 by infinity. 1 by infinity means 0. R raised to n tends to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore, you said that as S infinity, the sum of infinite GP, R between minus 1 to plus 1, R raised to n tends to infinity. ಇದು infinity, ಇದು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ when n tends to infinity. S infinity ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆಗ A into 1 minus 0 divided by 1 minus R. Its value is equal to A divided by 1 minus R. ಇದು ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಥರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ S infinity is equal to A divided by 1 minus R. Only the conditions here, R is greater than minus 1 and less than plus 1, this result is always exist. Therefore, this value is equal to A divided by 1 minus R ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. A is the first term, R is ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ,
ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೂರನೇ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಇದು ಹಾಫು, ಇದು 1/4, ಇದು 1/8 ಮತ್ತು ಪುನಃ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ 1/16 ಬರುತ್ತೆ. 1/32 ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋ ಎಂಡ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ನವನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು? 1 ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1/4 ಪ್ಲಸ್ 1/8 1/16. ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ it is not a finite number of terms, is an infinite number of terms. No end. This process ಅನ್ನು ಬರಿತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ a means 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಇಂಟು 1/2 ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 1/4 ಇಂಟು 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1/8 ಇಂಟು 1/2. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮು? a ಇಂಟು r, a ಇಂಟು r ಸ್ಕ್ವೇರ್, a ಇಂಟು r ಸ್ಕ್ವೇರ್, a ಇಂಟು r ಕ್ಯೂಬ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫು ಆ್ಯಂಡ್ r ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮು? a r ಸ್ಕ್ವೇರ್, a r ಕ್ಯೂಬ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯು dividing infinite number of terms, its value is 1/2 into 1 minus 1/2. half divided by half, its value is equal to 1. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ? 1ಇಂದ. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 1. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ progressions. You very important results. The next you go to the coordinate systems. Next, coordinate geometry means, here geometry gottide, it is the combination of two words, the Greek words. Mathematics is always developed in Greek. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ವರ್ಡ್ಸು, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ. ಜಾ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ತ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಯ ಮೀನಿಂಗು. ಜಾಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆರ್ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆರ್ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ಸು, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ದೂರ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದ, ಅಗಲ, ಎತ್ತರ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಹೈಟ್, ನೋ ವಿಡ್ತ್, ನೋ ಬ್ರಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಲೊಕೇಶನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 0D ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಒಂದೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ದ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬೋತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೋತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುವಂಥ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್, ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಿಂಗಲ್ಲು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತಾರೆ, 1D ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಅದೇ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಲು, ಸ್ಕ್ವೇರು, ರಾಂಬಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು 2D. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ದ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಫಿಗರ್, ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲಿಪ್ಸು, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಗರನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ವೇ. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನೊಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್ಕಲನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಲನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ 5 ಯೂನಿಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಲೈನನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 6 ಯೂನಿಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು. ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ವೇದಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿ. ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ 5 ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ x² + y² = 25 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಈ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು KEBಯಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ರೋಡು, ಅದು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿದೆಯೋ ರೈಟಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾದಂಥ ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇದು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲಿದೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಲೈನ್ಸು, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಲೈನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನು. ಈ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, XO X ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು Y ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೇಮ್ ಈಸ್ YO Y ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ಸು, ಇದನ್ನು Y ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗ್ರಾಫೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, Y ಎಕ್ಸಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. 2 ಲೈನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ O ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಓ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರು ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಲೈನು. ದೀಸ್ ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಟ್ 0 ಪರ್ಪ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಂತ ಅದರ ಮೀನಿಂಗು. ಇದು ಒಂದು ಲೈನು, ಇದೊಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನು, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಲೈನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಪ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಪರ್ಪ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ? ಮಿಡ್ಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದ್ರ 0ದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೀಸ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ಸು, ಇದು ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ವೈ ಎಕ್ಸಸ್. ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ combinedly coordinate axis. These coordinate axis divides the plane into 4 parts. ಈ coordinate axis ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 4 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರ್ಯಾಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಹೋಗುವಂಥ ದಿಕ್ಕು. Right? This directions 12, 1, 2, 3, that one is direction is said to be clockwise directions. ಅದೇ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗೋದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೇಮನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ, ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವಾಡ್ರ್ಯಾಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರ್ಯಾಂಟ್. ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರ್ಯಾಂಟ್. ಇದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, third quadrant, and this one is said to be fourth quadrant. These are said to be a quadrant. Each parts are said to be a quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಮೆಸರ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಓ ವೈ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ವೈ. Third quadrant x dash o y dash. Fourth quadrant x o y dash ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. It is clear? These are the quadrants, first, second, third and fourth quadrant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಇದು 2 ನಂಬರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಟ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತು. 0ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ 0 ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಬೋವ್ ದ 0 ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿಲೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಈ ಲೈನನ್ನು ಹೀಗೆ ತಂದು ಹೀಗಿಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಬೋವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಲೋ ದ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡು, ಥರ್ಡು, ಫೋರ್ತು. ಇದು ಒರಿಜಿನ್, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತು. You say that exact positions of this point.
ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಲೊಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಅಥವಾ ಈ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೋಡೆ, ಇದೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಡಿಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು? ಈ ನೆಲದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಗೋಡೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆ ನೆಲದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದ್ರ ಪಾಯಿಂಟು ಆ ಗೋಡೆಯಿಂದ 5 ಯೂನಿಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ನೆಲದಿಂದ 3 ಯೂನಿಟ್ ಹೈಟ್ 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಗೋಡೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಲ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.